Right. Good evening, my dear students, and good evening to all of you. I think still our students are joining. Uh, yes, still our students are joining, but it's okay. We can start the session. Actually, today we are going to introduce about the LLB program and LLM program. So there are two categories of this LLB program and LLM program, and yes. I think you all can hear me well, right? Am I audible to all of you? Yes, go ahead. Yes. Okay, great. So there are few people I have to introduce you. Mr. Mathan from PIBT campus and Mr. Pasindu from PIBT campus. From here onwards, they'll take this meeting. මේ මීටින් එකේ මෙතනින් එහාට Mr. Mathan and Mr. Pasindu ඕගලන්ට LLB program එක ගැන LLM program එක ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම ඕගලන්ට explain කරලා දෙයි. ස්පෙෂලි මේකේ වැදගත්ම කියන්න තියෙන දෙයක් තමයි ඕගලන්ට අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලට කොළඹ ඇකඩමිකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලට LLB program එකේ LLM program එකේ scholarship basis එකක් යනවා up to 100%. ඒ basis එකත් එක්ක තමයි ඇත්තටම මේක දිගට කෙරීගෙන යන්නේ. ඒක නිසා ස්පෙෂලි අපේ පැරාලීගල්ස්ලට දැනට කොළඹ ඇකඩමිකේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලට මෙතන ලොකු chance එකක් opportunity එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ඔයගලන්ට තියෙන questions ඔයගලන්ට තියෙන මොන හරි ගැටලු ඔක්කොම දේවල් අද clear කරගන්න. මොකද Google form එක fill කරපු හැමෝගෙම scholarships කොහොමද apply වෙන්නේ කාටද 25% 50% 100% apply වෙන්නේ කියන එක ඔක්කොම ටික දැනටමත් අපි finalize කරගෙන යන්නේ. ඉතින් I think now it's 8:08 students will join and we can start the session from here onwards. Mr. Mathan, you can start. Thank you, Amanda. And hope I'm audible to everyone there. Yes, Mr. Mathan, it's clear. Students, you can send WhatsApp Okay. messages to the chat box. So I'll just introduce myself and start the program. And my name is Martin Raj, and I'm the Assistant General Manager at PIBT campus. And it's going to be my 10th year in the academic industry. And I've been quite a lot in this industry and have seen many students and many academics, and I have got the chance to meet the most great people in this academic industry. So I was fortunate about those things. And okay, let me just talk about this before I get into this presentation. I would like to let you know this whole session is not just like I'm presenting and you're gonna listen, and it's make a අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු මේක ඔයගොල්ලන් කතා කරන්න අපිත් කතා කරමු like it's going to be a interactive session. It should be an interactive session. So ඕන දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට අහන්න තියෙනවා නම් මොකක් හරි මැදදී අහන්න ඕනේ නම් just raise your hand. අපිට ඒක උත්තර දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් chat box එකේ type කරන්න අපිට ඒක ඕන දෙයක් අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. So we'll start with that. With that note, I'm just jumping into the slideshow. Hope you all can see my slideshow. Okay. So I'd like to introduce University of Greenwich with PIBT campus. So University of Greenwich is one of the top-ranked universities in UK, and it is we are being partnered with University of Greenwich for the last 20 years, and we are one of the pioneers in this academic industry. And better me අපි මම පොඩ්ඩක් English plus සිංහල දෙකෙන්ම කතා කරන්න. So අපි one of the pioneers in the English main industry එකේ ඉන්න කට්ටිය. මේක අපි පටන් ගන්න කලින් පොඩි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරන්න. ඒකත් එක්කම we start the session.
had brushes and colors with me, but it's PIBT who taught me to draw on the canvas. මගේ ලොකු පුතාට මේ PIBT එකෙන් හම්බෙච්ච මේ උපාධිය යාට ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් හම්බුණා මට ගොඩාක් සතුටුයි. After graduation of the PIBT, especially my son today got graduations. Actually, this is a success place to PIBT to learn everybody. Greenwich University, and it is one of the second largest universities in UK, and PIBT is the institute that helped me gain this awesome degree in networking and computer systems. Now we would like to present a token to mark the 20 years of partnership between two institutions. Okay, අපි පටන් ගමු. දැන් ඔයගොල්ලන් බැලුවේ අපේ පොඩි වීඩියෝ එකක් අපි ගැන අපි කියන්න හැදපු පොඩි ෂෝට් ක්ලිප් එකකින් අපි ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්නා. අපි PIBT campus කිව්වම හැමෝම දන්නවා ඇති Pioneer Institute of Business and Technology කියන එක. දැන් PIBT campus අලුත් කැම්පස් හෝ නැත්නම් අර දැන් පටන් ගත්ත කැම්පස් එකක් නෙවෙයි ඇත්තටම. මේක අපි පටන්ගෙන දැන් අවුරුදු 23ක් විතර වෙනවා. 2003 තමයි මේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගත්තේ. අපි ඇකඩමික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඇතුළට ආවේ. එතන ඉඳලා අපි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් එක පටන්ගෙන දැන් 2005 ඉඳලා University of Greenwich එකත් එක්ක පාර්ට්නර්ෂිප් එක අරහා දැන් වෙනකම් දැන් 2026 වෙනකම් අපි University of Greenwich එකේ programs එක මෙතන sole partners විදියට අපේ ඒෂියානු රටවලින් අපි one of the best partners University of Greenwich. දැන් මේ අවුරුදු 20ක partnership එක අමං ගොඩක් තැන් වලින් කියනවා. ඒක ගොඩක් proud moment එකක්. Because ශ්‍රී ලංකාවේ ඔයගොල්ලන් දැනුවත්ව ගොඩක් institutes ගොඩක් universities එක්ක partnership වෙනවා. ඒගොල්ලන් ඒ යුනිවර්සිටිස් එක්ක රැඳී ඉන්නවා. ඒ වුණාට ඔය බැඳීම ගොඩක් කල් හිටින්නේ නැහැ. සමහර ඉන්ස්ටිටියුට්ස් අයින් වෙනවා, සමහර ඉන්ස්ටිටියුට්ස් අර ඒකත් එක්ක එළියට යනවා. but PIBT campus ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා, අපිට පුළුවන් වුණා University of Greenwich වගේ highly capable, high ranked university එකත් එක්ක අවුරුදු 20ක් වගේ ලොකු කාලයක් අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න. So PIBT campus is one of the top most awarding body එකක් ලංකාවේ. අපි University of Greenwich එකත් එක්ක තමයි මේ awards එක ඔක්කොම දෙන්නේ. අපි ගාව තියෙනවා IT business management law. මෙතන අපි ගොඩක්ම කතා කරන්න තියෙන්නේ අපේ law school එක ගැන. PIBT law school එක ගැන. So අපිත් එක්ක සිටින්න next එක University of Greenwich programs ටික අපි දෙන හැම program එකම University of Greenwich එක හරහා දෙන හන්දා Greenwich එකේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඇති, ඔයගොල්ලන් අහලා ඇති. දැන් Greenwich කියන නම ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති. හැමෝම මේ ඔර්ලෝසුවක් බැලගෙන ඉන්න කට්ටියක් මම හිතන විදිහට ඔර්ලෝසුවේ time එකක් බලනකොට මේ time එක කොහොමද calculate වෙන්නේ? ඔය time එක calculate වෙන්නේ අර University of Greenwich කියන Greenwich එක කියලා පාර්ට් එකක් තියෙනවනේ. ඒ Greenwich time line එක අරහා තමයි අර GT ඒ කියන්නේ ඒ line එක අරහා තමයි මේ මේක කරන්නේ. මේ line එක කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන් අර වීඩියෝ එක බලන ඇතේ මැද පාරක් වගේ පේනවනේ. ඔය කාරේ මැදින් තමයි ඔය line එක යන්නේ. So මේක ගොඩක් iconic place එකක්. දැන් මේක අර පොඩි institute එකක් හෝ පොඩි metro campus එකක් වගේ නැතුව මේක UK වලින් තියෙන one of the old status university. මේක state university එකක් තමයි මේක. දැන් මේක state university වුණාම UK වලින් තියෙන ගොඩක් state universities.
ඒක එකක් විතරක් නෙවෙයි ගොඩාක් ස්ටෝරේජ් යුනිවර්සිටීස් තියෙනවා. මේකෙන් මොකද්ද තියෙන වැලිඩේෂන් එක? ඇයි මේ යුනිවර්සිටි ඔෆ් ග්‍රීනිච් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් අනිත් ස්ටේට් යුනිවර්සිටිස් වල? ඒක තමයි අපේ government funded universities කියන්නේ. government funded universities කියන්නේ හැම universities in UK ඒගොල්ලන් ඕන් ෆන්ඩ් තියෙනවා. දැන් අපි කට්ටිය ස්ටුඩන්ට්ස්ලා පේ කරන ෆන්ඩින් වලින් වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. සෝ ඒගොල්ලන් ඔක්කොම පිටින් ෆන්ඩින් අරගෙන වැඩ කරන කට්ටිය. but government funded universities are government ඒගොල්ලන්ට බිලියන් ගාන සල්ලි දෙනවා මේ යුනිවර්සිටිස් ටික හදාගෙන යන්න. සෝ ඒ තියෙන තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර්ස් හැම අවුරුද්දෙම ලොකුවට ඩෙවලොප් කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ develop කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ actually තියෙන facilities ඔක්කොම develop කරනවා. So it's going to be one of the highly ranked, one of the oldest but one of the latest technology universities in UK. ඒකත් එක්ක නැතු ඒකත් විතරක් නෙවෙයි. ඊට වඩා ගොඩක් දේවල් මේ University of Greenwich එක ඇතුළේ වෙනවා. මේ government academic awards yearly එකපාරක් වෙන government academic awards ඔක්කොම Painter Hall එකේ තමයි ඒක එන්නේ. තව university syllabus දැන් UK university syllabus ඔක්කොම ලියන තැන දැන් ලංකාවේ university syllabus ඔක්කොම ලියන තැනක් තියෙනවනේ. ඒ වගේ UK university syllabus ඔක්කොම කතා කරලා ඒක රිසර්ච් කරලා ඒක ලියන තැනක් තමයි මේ University of Greenwich. දැන් ඒක ඇතුළේ තමයි මේ premises උත් තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන අපිට වාසිය තමයි එක university එකකින් ඒ syllabus එක and ඒ syllabus ටික අපිට එනවා. So ඒක ලොකු වාසියක් අපිට. ඒ කියන්නේ ඒ syllabus ටික හම්බුන ගමන් every year අපි උගන්වන්න යන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ the latest syllabus of the year. And next එක තමයි අපේ world ranking. හැමදාම මම කෙනෙක් choose කරනකොට university එකක් choose කරනකොට හැමදාම මම කියන්නේ වඩා පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් තියෙන යුනිවර්සිටි එකක් ඔයගොල්ලන්ට choose කරගත්තා නම් කොහේ වුණා ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙ කොහේ වුණා ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඒක recognition එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ යුනිවර්සිටි එකේ නම තියලා recognition එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහ තමයි මේ යුනිවර්සිටි එකේ recognition එක අපිට හම්බෙන්නේ under 500 world ranking එකේ තියෙන හන්දා. දැන් මේකේ under 500 කියවම පොඩ්ඩක් ඒක පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ. ඒ වුණාට මම පොඩි කතාවක් ලංකාවේ තියෙන හොඳම කැම්පස් එක මම කිව්වත් ලංකාවේ තියෙන හොඳම කැම්පස් එක කොළඹ යුනිවර්සිටි. දැන් sorry. කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ මම හිතන්නේ last year තමයි මේ 1000 එකට ඇතුලේ ආවේ මේ කොළඹ යුනිවර්සිටි එක. මේ ඒකත් එක්ක කොළඹ යුනිවර්සිටි එක දැන් අවුරුදු කීපයකට කලින් අවුරුදු දෙකකට කලින් වගේ තමයි 1000 rank එකට ඇතුළට ආපු එකම යුනිවර්සිටි එක ලංකාවේ තියෙන එකම යුනිවර්සිටි එක. So ඊට වඩා දැන් අපිට හොඳටම ගන්න පෙරදින යුනිවර්සිටි තියෙනවා. University of රුහුණු තියෙනවා, ජයවර්ධනපුර තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අපි ගොඩක්ම ලංකාවේ පිළිගත්ත යුනිවර්සිටිස් ටික. ඒවත් තාම 2000 ඇතුළවත් ඇවිල්ලා නැති යුනිවර්සිටිස් තමයි අපි මෙච්චර උඩට තියලා බලන යුනිවර්සිටිස්. ඒකනම් මේ වගේ යුනිවර්සිටි එකක් UK වල තියෙන one of the oldest university එකක් 500 වලට අඩුවෙන් තියෙන යුනිවර්සිටි එකක්. ඔයගලන්ට මේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඉන්ටර්නල් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඔයගලන්ට ඇතුළට දෙනවා කියන්නේ one of the best thing that could ever happen to anyone. එතකොට අපේ UK ඇතුළේ බැලුවොත් මේක 54th ranking එකේ දැනට තියෙනවා. And there is a ranking system තියෙනවා student vote ranking කියලා. ඒගොල්ලන් students ලාම vote කරලා ගන්න ranking එක. ඒකේ බැලුවොත් අපි ඉන්නේ number 1 position එකේ. students ලා vote කරලා තියෙන්නේ number 1 position එකේ University of Greenwich එකට. So University of Greenwich එකේ ඔයගොල්ලන් ඩිග්‍රියක් ගන්නවා කියන්නේ one of the best thing මේ ලංකාවේ තියෙන ඕනම යුනිවර්සිටි එකකට වඩා හොඳම යුනිවර්සිටි එකකින් ඔයගොල්ලන් මේ යුනිවර්සිටි ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්නල් ඩිග්‍රියක් ගන්නවා කියලා තමයි පැහැදිලි වෙන්නේ. අපි affiliated programs දෙන්නේ මේක direct degree program එකක් University of Greenwich එකෙන් එන direct degree program එකක්. මේ direct degree program එක කරාම මම ඉස්සරහ කිව්වාගේ මේක internal degree එකක් වගේ ඔයගොල්ලන්ට සලකනවා. Okay. Now අපි මැදිහත් වෙනවා අපි මොකද්ද programs තියෙන්නේ University of Greenwich එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට අපිට දෙන්න තියෙන programs මොකද්ද ඒව තමයි දැන් අපි බලන්න යන්නේ.
So LLB graduate entry pathway. මේක අපි ගාව තියෙන one of the key selling program එක. ලංකාවේ අපි ගාවයි to be honest අපි ගාවයි තව ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් විතරක් මේක තික් කරන්නේ. ඒක University of Greenwich and University of London මේක කරන. ලංකාවේ අපි one of the key players මේ LLB honors graduate entry path එක දෙන එකේ. මේ graduate entry path එක කියන්නේ ඕනම ඩිග්‍රියක් කරපු එක්කෙනෙක්ට BA, BSc, LLB, BBA, anything. ඒක මොකක් හරි bachelor degree එකක් ඔයගොල්ලන් ගාව තියෙනවා. නැත්තම් ඔයගොල්ලන් already attorney කෙනෙක් වෙලා දැන් ශ්‍රී ලංකා law college ගිහිල්ලා ඒ exam එක ලියලා ඒකෙන් ඇතුලේ ගිහිල්ලා ඒ අවුරුදු 3ක් spend කරලා ඒ exams ඔක්කොම crack කරාම you can become an attorney at law. but එතනත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. academic එකේ පැත්තේ බැලුවොත් ඒගොල්ලන්ට ඩිග්‍රී එකක් නැහැ. attorney කියන්නේ attorney at law කියන්නේ ඒක හොඳ position එකක්. මම කියන්නේ ඒක ඒනට academic status එකක් නෙවෙයි. ඒක professional status එකක්. attorney at law. So you can practice as a lawyer. Okay? ඒගොල්ලන්ට LLB කියන්නේ ඒ bachelor's degree එකක්. So ඕනම attorney කෙනෙක්ට ඕනම bachelor degree එකක් කරපු කෙනෙක්ට නැත්නම් master's degree දැන් ගොඩක් කට්ටිය masters විතරක් කරන trend එකක් යනවා. දැන් bachelor's කරන්නේ නැතුව masters විතරක් කරන trend එකක් යනවා. මම ඒකටත් එන්න. but එහෙම masters තියෙනවා නම් ඒ masters validate කරගන්නත් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ LLB 2-year program එකත් එක්ක. So මේක 2 years වලින් ඔයගොල්ලන්ට complete කරන්න පුළුවන්. මේ 2 years කියන්නේ අපි exemption හෝ නැත්නම් මේක අපි ටිකක් අඩු කරලා අපි දෙන එකක් නෙවෙයි. ඇත්තටම මේක full degree program එකක්. ඒ වුණාට 2 years වලින් මේගොල්ලන්ට students ලාට complete කරගන්න පුළුවන්. If you have a bachelor's or attorney at law or master's program. And මේකේ 2 years වලට complete වුණාම මේක valid program ද. ඒකට මම පස්සේ එන්න. මේක valid program ද නැද්ද කියලා අපි තව ටිකකින් මම එන්නම් කියන්න. මම නෙවෙයි හොඳ මේක කෙනෙක් ඕක ගැන කියන්න හදන්නේ. ඒකත් මම කියන්නම්. And plus course fee එක. දැන් අපි course fee එක බැලුවොත් අපේ registration fee එක 80000යි. University of Greenwich එකේ exam fee එක වෙනවා 2500 pounds වලින්. and අපේ local tuition fee එක 4,60,000 විතර යනවා. දැන් මේකේ scholarship එක හම්බෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ Colombo Law Academy එක හරහා. දැන් අපි University of Greenwich එකත් එක්ක අපි තියෙන partnership එක හරහා plus අපි දැන් Colombo Law College එක academy එකත් එක්ක MOA එකක් sign කරලා තියෙනවා. මේ MOA එකේ අපි sign කරලා තියෙන්නේ Colombo Law Academy එකේ ඒගොල්ලන් suggest කරන students ලාට. ඒගොල්ලන් අපිට students ලා list එකක් suggest කරනවා. ඒ suggest ඒගොල්ලන් criteria ටිකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට suggest කරන criteria ටිකක් තියෙනවා. ඒ criteria fulfill කරන Colombo Law Academy suggest කරන students ලාට අපිට 100% වෙනකම් scholarship එකක් අපේ tuition fee එකෙන් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන් pay කරන්න යන්නේ registration fee plus university and exam fee only if you get the 100%. But there are some instances there where you get 50%, where you get 25%. It totally depends on Colombo Law Academy. So next program is a general LLB program. General LLB program, which is going to be like if you get 3 S passes. Then අපිට පුළුවන් නම් මේ 3 S passes තියෙනවා නම් මේකෙන් මේ program එක ඔයගොල්ලන්ට complete කරගන්න පුළුවන්. LLB program එකේ මේ 3 passes තිබ්බනම් මේක program එක කරගන්න පුළුවන්. ඔව්. දැන් ගොඩක් කට්ටිය අහනවා නෑ LLB program එක කරගන්න 2C and 1S වගේ pass එකක් තියෙන්න ඕනේ. අර English medium එකේ English එකේ C pass එකක් තියෙන්න ඕනේ. and ඔයගොල්ලන්ගේ මව් භාෂාව Tamil or Sinhala or any භාෂාව මව් භාෂාවෙන් C progress එකක් තියෙන්න ඕනේ ordinary level එකකින්. ඔව් ඒව ඕනේ. attorney කෙනෙක් වෙන්න. ඔයගොල්ලන් attorney කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන් courts ගිහලා practice කරන්න ඕනේ නම්. ඔව් ඒක 2CS and 1C in 2CS in A level and එක C එකක් ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට English වලින් and C එකක් ඕනේ මේක. ඊට පස්සේ but අපේ program එක කරලා LLB විතරක් කරලා වෙන මොකක් හරි කරන්න පුළුවන්ද? ඔව්. ඒක තමයි දැන් මම කියන්න හදන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ අපේ paralegal activities කියලා.
LLB කරලා attorney කෙනෙක් වුණාම legal activities කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට paralegal activities කරන්න පුළුවන්. So already you all are into paralegal activities. So එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තවත් ඒකේ සුදුසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි LLB එකක් කරගෙන ඒ වුණාට ඔයගොල්ලන්ට paralegal activities විතරක් කරන්න ආසයි නම් LLB එක විතරක් කරගන්න ආසයි නම් ඔයගොල්ලන්ට 3 S's pass තිබ්බනම් හොඳටම ඇති. Plus මේකේ duration එක අවුරුදු 3යි and course fee එක 80000යි and university and exam fee එක 3500යි. මේක අවුරුදු 3ක් තියෙනවා අපේ exam fees පොඩ්ඩක් වැඩි and tuition fees පොඩ්ඩක් වැඩි. මේකනොත් අපිට පුළුවන් 100% waiver දෙන්න අපේ tuition fee එකේ එක ඩිසයින් කරන්නේ Colombo Law Academy. And අපේ next main program එක main course එක LLM and international and commercial law එකේ තියෙන LLM program එක. මේකේ ඔයගලන්ට සුදුසුකම් ලබා ගන්න මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ? LLM program එකක් කරගන්න. අපිට පුළුවන් ද මේ program එකක් කරගන්න? ඔව්. LLM program එකක් කරන්න LLB එකක්ම කරලා තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම ඕනම degree එකක්, ඕනම bachelor degree එකක් තියෙන කෙනෙක්ට LLM program එකක් කරගන්න පුළුවන්. Attorney at law complete කරපු කෙනෙක්ට LLM එකක් කරගන්න පුළුවන්. අපේ master degree මොකක් හරි වෙන මොකක් හරි master degree කරපු කට්ටියට මේ LLM එක complete කරගන්න පුළුවන්. ඒක නැතුව professional qualifications මොකක් හරි දැන් කියවක PQHRM SLIM level 7 PGD CIMA ACCA ගොඩක් professional courses තියෙනවා BIT ඒ වගේ ගොඩක් professional courses තියෙනවා. මේ courses complete කරලා 5 years plus experience තියෙනවා නම් executive or above level එකේ 5 years plus experience එකක් තියෙනවා නම් ඕන කෙනෙක්ට මේකේ program එක කරගන්න පුළුවන්. මේකේ course structure එක මම කියලා තියෙනවා. මේකේ අවුරුද්දයි මේ program එක 12 months වලින් complete වෙනවා. මේක fully online යන program එකක්. plus ඔයගලන්ට fully assignment basis එකේ මේ program එක කරගන්න පුළුවන්. plus registration fee එක 80000ක් වෙනවා. university and exam fee එක 1500 pounds වෙනවා. and tuition fee එක 330,000 මේකෙද අපිට scholarship එකක් තියෙනවා. 100% එක scholarship එකක් අපි tuition fee එකේ හම්බෙනවා. Okay, so now we come to the biggest question, QLD, qualified law degree. දැන් අපි මං ඉස්සරහ කිව්වා අපේ program එක validate වෙනවද? දැන් අර 2-year program එක ඇත්තටම valid program එකක්. මේ 3-year program එක ඇත්තටම valid program එකක්ද? අපේ ඔය programs අපි LLB දෙනකොට මේගොල්ලන් ඇත්තටම මේ special entrance exam එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න පුළුවන්ද? අර special entrance exam කියන එකකට මං එන්නේ. So ඉස්සරහ අපි බලමු මොකක්ද QLD කියන එක. QLD කියන එක qualified law degree කියන letter එකක් or certificate එකක් University of Greenwich එකෙන්ම ඔයගලන්ට print වෙලා එනවා. දැන් අපි දෙන හැම certificatesම University of Greenwich එකෙන් තමයි එන්නේ. මේක as I told මේක full internal degree program එකක්. දැන් එතකොට මෙතනින් කරන හැම program එකම University of Greenwich එකේ affiliated එහෙන් print වෙලා certificate එක මෙහෙට එන්නේ. So එහෙට ගිහිල්ලා එක program එකක් කරාම තියෙන same validation එක මෙතන ඉඳලම ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක දැන් law degree program එකක් law LLB program එකක් කරනකොට අවුරුදු 2 or අවුරුදු 3 program එක කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් එක්කම එනවා QLD කියන letter එකක්. මේ QLD කියන letter එකත් එක්ක තමයි අපේ ශ්‍රී ලංකා law college එකේ අර special entrance exam කියන category එකට ඔයගොල්ලන්ට move වෙන්න පුළුවන්. So special entrance කියන category එක දැන් අපේ law college එකේ exams ඔයගොල්ලන් ඔක්කොම දන්නවා ඇති. කියන exams දෙකක් තියෙනවා. එකක් general entrance exam and another one is special entrance exam. General entrance exam හැමෝම ලියනවා. Let's say like දැන් A level කරලා ඉන්න කට්ටිය 2CS තිබ්බනම් එයාට special general entrance exam එකක් ලියන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක්ට A level වලින් 2C and 1S තියෙනවා නම් ඕනම කෙනෙක්ට මේ special the general entrance exam එක ලියන්න පුළුවන්. එතකොට එතනින් ලියන ගාන ගොඩක් වැඩි. එතකොට ඇතුළට සමත් වෙන්න පුළුවන් කට්ටිය ගොඩක් අඩුයි. එතකොට chances probability එක ගොඩක් අඩුයි මේ special මේ general entrance exam එක කරලා law college එක ඇතුළට යන කට්ටිය. එතනින් තමයි අපි පොඩි trick එකක් play කරන්නේ. දැන් මෙතන QLD එකක් degree එකක් තියෙන ඕන කෙනෙක්ට QLD කියන්නේ අපේ LLB 2 years or LLB 3 years කරපු කට්ටියට QLD එකක් එක්කම තමයි කරන්නේ. ඒ QLD එකත් letter එකක් plus ඔයගොල්ලන්ගේ certificate එකත් එක්ක ගිහලා register වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ
ස්පෙෂල් එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකට. මේ ස්පෙෂල් එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකේ අහන්නේ directly law සම්බන්ධව තියෙන questions. දැන් ඒක තමයි ඔයගොල්ලන් already ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. It's a very straightforward exam එකක්. So එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කෙලින්ම එතනට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන් ඉගෙනගත්ත දේවල් කෙලින්ම එතන apply කරලා and මේක ලියන්නෙත් ඔක්කොම මේ UK degree කරපු කට්ටියක් විතරයි. UK LLB degree කරපු කට්ටිය විතරයි මේ special entrance exam එක කරගන්න පුළුවන්. Sorry, foreign LLB කරපු කට්ටියට විතරක් මේ special entrance exam එක කරන්න පුළුවන්. So මේක කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් chances තියෙනවා, probability තියෙනවා because මේක කරන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයයි. පොඩි numbers තමයි මේක කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් chances තියෙනවා මේ entrance exam එක crack කරලා ටක් ගාලා law college එකකට යන්න, ශ්‍රී ලංකා law college එක ඇතුළට යන්න. So අපේ program එක මම කිව්ව විදිහට QLG program එකක්. Okay, so මේක ගැන මම කියනට වඩා අපි ගාව ඉන්නවා දෙන්නෙක්. ආදිත්‍ය අමුත් දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේක ගැන already කතා කරලා තියෙන කට්ටියෝ. ඒක ගැන ඒගොල්ලන්ගෙන් අහමු. එක්කෙනෙක් දැන් ඉස්සර මම දාන්න යන්නේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. Mr. Justin Brunskill, Dr. Justin Brunskill, අපේ University of Greenwich එකේ ඉන්න අපේ law භාරව ඉන්න ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. එයා අපි මොකක්ද කියන්නේ කියලා බලමු අපේ මේ program එක ගැන. Hello, I'm Dr. Justin Brunskill, and I work as a lecturer at the University of Greenwich and with PIBT in Sri Lanka. Many students ask me, how do you qualify as a lawyer in the UK? Well, there are two ways into the legal profession. You can either become a barrister or a solicitor. But the best way to start with either of them is to get you a qualifying law degree. At the University of Greenwich and PIBT, we offer a qualifying law degree that's recognised not just in the UK, but also gives you exemptions to the bar exams in Sri Lanka. So if you want to become a solicitor in the UK, you have a qualifying law degree and then you pass what's called the solicitor's qualifying exam and have 2 years of approved work experience. If you want to be a barrister, you have your qualifying law degree, you pass the bar professional course and then have 1 year's qualifying work experience, which is called a pupillage. If you already have an undergraduate degree and you want to qualify as a lawyer, the best thing to do is to have one of our senior status degrees, which allows you to get a law degree within 2 years as long as you have an undergraduate degree. And this will help you along the way to qualifying as a lawyer in Sri Lanka and the UK. ඒක අපේ Dr. Justin Brunskill from University of Greenwich. දැන් අපේ රටේ කෙනෙක් ඔක කිව්වනම් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලන් හැමෝටම පරීක්ෂාව මුහුණක් තමයි දැන් ඇතුල් දෙන්න යන්නේ. නීතිය හැදෑරීම කියලා කියන්නේ ඕනෑම රස්සාවකට දොරක් ඇයි ඒකට හේතුව ඕන රැකියාවට නීතිය අවශ්‍යයි. ඔයාලට කවදා හරි නීතිය ඉගෙන ගන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් එක නීති පීඨයයි ලංකාවටම තියෙනවා. රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට දොර අරගන්න අමාරු නම් ඒ අයට තියෙනවා ලෝකෙ පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාල වලින් උපාධිය ලබා ගන්න. ඒකේ උපාධියක් තියෙනවා ඊට පස්සේ නීතිඥයෙක් වෙන්නත්. ලංකාවේ තියෙනවා පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල. ඒකක් තමයි PIBT සරසවිය. ඒකේ තියෙනවා LLB තියෙනවා වසර දෙකක් කරන්න පුළුවන්, වසර 3කින් කරන්න පුළුවන්. ඒවත් උපාධියක් කළා නම් නීතිය හදාගන්න. ඒ අවස්ථාවේ දැන් ඔයගොල්ලන් දැක්කේ මේ ලංකාවේ ප්‍රමුඛම පුද්ගලයෙක් law industry එකේ law academy එකේ one of the best places that you can refer to is Professor Pratibha Mahanamahewa. Professor අපිත් එක්ක ගොඩක් කල් අපිත් එක්ක රැඳී සිටිනවා, ගොඩක් කල් අපිත් එක්ක වැඩ කරනවා, අපේ LLM program එකේ lecture කරනවා, ඒ වගේම අපිත් LLB program එකේ guest lectures කරනවා. Professor අපිත් එක්ක කරපු program එකකින් ඔය කියපු මේකක් තමයි අපි University of Greenwich හරහා PIBT හරහා අපි schools වලදී කරපු program
Okay, so let's dive into the next part of the program. एक අපේ program එකේ දෙවෙනි part එකට යන්න. අපි ගාව තියෙන resources. අපි ගාව තියෙන්නේ University of Greenwich වගේ ලොකුම resource එකක් තියෙනවා. ඊට වඩා අපි ගාව තියෙන තමයි අපේ ලංකාවේ one of the best lawyers and one of the best law academics අපි ගාව teach කරනවා අපේ අපේ law academy එකේ. So he is one of the best, well-known, renowned faces that you can ever know, Professor Pratibha Mahanamahewa. එයා වගේම ගොඩක් අපිට කටින් like well experience attorney of laws and ගොඩක් කටින් අපිත් එක්ක I'm not going to introduce everyone one by one because they all are like well-renowned faces in Sri Lankan law academics. I'm just showing you their profiles. අපිත් එක්ක එකතු වුණාම අපිත් එක්ක ඔයගලන් ඉගෙන ගන්න යන faces තමයි ඔවා. So I'm coming to the final segment of our program. This is one of the graduation which we held, which was held in Cinnamon Grand last year. අපි ගාව තිබ්බ graduation එක. හැමදාම අපේ graduations වලට University of Greenwich එකකින්ම අපේ vice chancellor plus ඒගොල්ලන්ගේ law academic බාරේ ඉන්න කට්ටිය business academic බාරේ ඉන්න කට්ටිය IT බාරේ ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම අපිත් එක්ක join වෙලා තමයි මේ graduation එක යන්නේ. මේක direct internal degree එකක් හන්දා ඒගොල්ලන්ගේ අතින්ම තමයි මේ අපේ degree එක අපි ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ. students ලාට හම්බ වෙන්නේ. So join the hands with us and ඔයගලන්ටත් ලොකුම අනාගතයක් තියන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ටත් මේ cloak එක දාන මේ හැම ලංකාවේ ඉන්න හැම students ලාටම මේ cloak එක දාගෙන මේ hat එකක් හැඳගෙන අපි මේ degree එකක් ගන්නකොට තියෙන හැඟීම ගොඩක් අවශ්‍යයි. ඒක ලොකු දැනීමක් තියෙන හැඟීමක්. ඒ වගේ හැඟීමක් ඔයගලන්ටත් ගන්න තියෙනවා. ඒකත් University of Greenwich වගේ university එකත් එක්ක අත්වල බැදලා ඔයගලන් මේ හැඟීම ගන්න කැමති නම් just join with us. University of Greenwich is waiting for you to join and just get some do wonders. And thanks for joining. ඔයගලන් ගාව මොකක් හරි questions තියෙනවා නම් you can shoot it out. On a question වලට මට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Just unmute and talk. We can talk. You're on mute. Okay, sorry. So if you have any questions, you can ask from Mr. Mathan. And I should mention this. මේ program එකත් එක්ක අර කිව්වා වගේ scholarships අපිට up to 25%, 50% and 100% වෙනකන් tuition fee waive off එකක් එක්ක scholarships යනවා. අපේ director board එකේ decisions යනවා. ඔයගලන්ගේ දැනට තියෙන current qualifications වගේම paralegals ට කොළඹ law academy එකේ දැනට ඉන්න students ට ඒගොල්ලන්ටත් එක්ක ඉතින් ඒක සම්පූර්ණයෙන් decide කරන්න ඔයගලන්ට Google form එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ගේ current educational qualifications check කරන්න. එතකොට ඒ Google form එක check කරන එක අපි cross check කරලා තමයි ඕගලන්ට ඒ students ලාට scholarship base එක ඒක grant කරන්නේ. Mr. Mathan අපි පොඩ්ඩක් කියමුද about the intake. June intake එක කොහොමද පටන් ගන්නේ? registration ගැන චුට්ටක්. Yeah. අපේ intakes ඇතරම දැන් June intake එක දැන් open වෙලා තියෙන්නේ. අපේ June end වෙනකන් මේ intakes වලට ඔයගලන්ට register වෙන්න පුළුවන්. June end වෙනකන් ඔයගලන්ට ලොකු time එකක් තියෙනවා ඔයගලන් ගැන මේ decision එක ගන්න. So but don't wait till the June end වෙනකන් wait කරන්න බෑ. අපේ scholarship සාමාන්‍ය limited scholarship තමයි තියෙන්නේ. ඒ scholarship එක grab කරගන්න පුළුවන් තරම් ඔයගලන් මේ month end එකට කලින් first week of June වගේ පොඩ්ඩක් මේක කරගත්තා නම් Colombo Law Academy එකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ guidance එකත් එක්ක ඔයගලන්ට මේ scholarship එකත් එක්ක මේ program එක කරගන්න පුළුවන්. And we have a raised hand from Sudesh Taranga. Can we ask, like, what's his question? What? Mr. Mathan, you are unmute. Please unmute your mic. Hello? Yes, Sudesh. මට දැනගන්න මේක ලෙක්චර්ස්ලා ඉන්නේ මේක මේ අපේ මේ ලංකාවේ අයද එතකොට මේ ග්‍රීන්විච් එකේ අයද? මේක අපි teach කරන්නේ ලංකාවේ අය. ඔක්කොම ලංකාවේ අය තමයි teach කරන්නේ. අපේ syllabus එකේ ඉන්නේ University of Greenwich එකේ and University of Greenwich එකේ program තමයි pick කරන්නේ but teach කරන්නේ ලංකාවේ අය. Thank you. I think there's another question in the chat box. LLB law degree එකට total cost එක කීයද? LLB law degree එකට total cost එක කීයද? ඔව් මම ඉස්සරහ කිව්වා වගේ අපේ registration fee එක 80000යි
and Colombo Law Academic එක එනවා නම් ඒකනත් පොඩි ඒගොල්ලන්ට ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා අපේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆී එකත් ප්ලස් අපේ ස්කෝලර්ෂිප් එකට එක්ක ගියා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් පොඩි ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මම ෆුල් ගානම කියන්නම්. 2500 pounds වෙනවා අපේ 2 year program එක කරනවා නම් 2500 pounds වෙනවා අපේ University of Greenwich එකේ charge එක. plus 460,000 වෙනවා අපේ local fee එක. ඒකම 3 year program එකට යනවා නම් same 80,000 registration fee. 3,500 pounds වෙනවා අපේ University international fee එක. plus අපේ local fee එක ලක්ෂ 6යි 90,000ක් වෙනවා. local fee එකෙන් තමයි කියන්නේ tuition fee එකෙන් තමයි ඔයගලන්ට 25%, 50%, 100% වෙනකන් scholarships ගන්න. Mr. Martin අපිට තව දෙයක් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අහලා තියෙනවා. ෆයිනල් ඉයර් LLB එක කරගෙන යන ගමන් ෆයිනල් ඉයර් රිසල්ට්ස් පෙන්ඩින් ඉන්න අය නැත්නම් ෆයිනල් ඉයර් මේ දවස්වල එක්සෑම්ස් තියෙන කෙනෙක්ට LLM එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්ද අපේ? පුළුවන්. මේක University of Greenwich එකෙන්ම යන කට්ටියක් නම් නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් normally. LLM එකට කරනවා නම් අපි pending results දාලා කරගන්න පුළුවන් final year ඉන්න කට්ටියට. Great. So my dear students, do you have any other questions? අපේ Google form එක ගොඩ දෙනෙක් fill කරලා තිබුණා. ඒකත් එක්ක අද පොඩක් weather එක ඒකත් එක්ක චුට්ටක් meeting එකට කටි අඩුයි. We can give the recording to those students. තව මොන Yes. හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න ඔයගලන්ට? ඔයගොල්ලන් අහන්න පුළුවන් chat box එකේ questions දාන්න Yes. පුළුවන්. It's like a good opportunity for you to like know about law and the law entrance. Now there is much more variant in like Colombo Law Academy represent karnawa. So like you can ask any question, you can get the guidance. Special Vishaka. entrance exam details. Special entrance එක මෙහෙමයි. Special entrance එක දැන් mainly අපි focus කරන දෙයක් විදිහට bachelor's art ඉවර වෙච්ච ගමන් අවුරුද්දකට එකපාරක් special entrance එක තියෙනවා. It's in June වල තියෙන්නේ. පළවෙනියටම තිබ්බ special entrance exam එක කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ 140 වගේ අරන් තියෙනවා out of 250 students. ඒ 250 මේ පාර පොඩක් 350 වගේ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි එතකොට ගන්න students ප්‍රමාණයත් වැඩි කරනවා. දැන් ඔය general entrance යන්නේ කියොත් සාමාන්‍යයෙන් 5000 වලින් වගේ තමයි 200 ගන්නෙ. හැබැයි මේකේ ඉතින් 350 වලින් වගේ half වගේ ගන්නවා. එතකොට ඒකට ඔයා properly හරියට prepare වුණොත් දැන් especially අපේ academy එක through යනකොට ගිය පාර out of 140 90 students අපේ academy එකෙන් including island first to island 12th. එතකොට ඒ 12 දෙනාම මේකේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒකේ ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. special entrance එක කරද්දී මම ඔයගලන්ට recommend කරන්නේ අපි හිතමු A levels වලට ඔයාලට S3යි නම් තියෙන්නේ you can start doing the degree. එතකොට අර තියෙනවනේ 6 months වලින් වගේ A level easy subjects තුනකින් කරලා C2 S pass එක දාගන්න පුළුවන්. එතකොට 2 years හරි 3 years හරි degree එක ඉවර වෙනකොට A levels අර C2 S එක හදන් තිබුණොත් කෙලින්ම special entrance එකෙන් college එකට යන්න පුළුවන්. That is my opinion. That is my suggestion. ඒක තමයි අර C2 S එක නැති කෙනෙක්ට තියෙන හොඳම recommendation එක. 3 years වලින්ම ඉවර කරන්න පුළුවන්ද නැත්නම් 4 years වෙනකන් යයිද? That is another question. අපිට degree එක 3 years වලින් ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් 4 years වෙනකන් යයිද? නෑ. ඇත්තටම අපේ programs යන්නේ time to time, just slot to slot. So 2 years කියන program එක 2 years වලින්ම complete වෙනවා. 3 years කියන program එක 3 years වලින්ම complete වෙනවා. And ඒක university schedule එක විතරක් ඒකත් එක්කම තමයි යන්නේ. So UK university schedules are very highly monitored by UK government. So ඒකත් එක්ක අපිට සෙල්ලම් කරන්න බෑ ඇත්තටම. මේක state university ස්තන්ද ඒගොල්ලන්ගේ schedule එකේම තමයි අපි programs එක කරගෙන යන්නේ. So මං කියවගේ අපේ intakes තුනක් විතර තියෙනවා. So දැන් මේක mid intake එක යන්නේ. මේක තමයි closest intake එක ඔයගොල්ලන්ගේ law dream එක සබෑ කරගන්න closest intake එක June intake එක. Mr. Martin තව දෙයක්. දැන් state university එකක් විදිහට University of Greenwich එකේ students ලා අපි register කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ registration කොහොමද වෙන්නේ? මෙහෙද ඒගොල්ලන් register වෙන්නේ? එහෙ university එකේ student registration එකක් ලැබෙන්නේ කොහොමද?
ඔව් මම ඉස්සරහම කිව්වා වගේ මේක internal degree program එකක්. So internal degree program එකක් කිව්වම අපි registration ඉඳලා අපේ programs guidelines ඉඳලා ඔක්කොම ඉන්නේ University of Greenwich එකෙන්. අපේ exams monitor වෙන්නේ University of Greenwich එකෙන් තමයි මේක වෙන්නේ. plus මේක University of Greenwich එකේ LMS ඉඳලා ඒගොල්ලන්ට හැම facilitiesම UK වලින් ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් කරනකොට හම්බෙන හැම ෆැසිලිටීස්ම ඔන්ලයින් වලින් කරන්න පුළුවන් හැම ෆැසිලිටීස්ම මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ Moodle ඒගොල්ලන්ගේ library accesses නැත්නම් මෙතනින් summer camps වලට යන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් මෙතනින් ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන් යුනිවර්සිටි එකට. ගොඩක් කට්ටිය දැන් අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ ගිය පාරත් හිටියා යුනිවර්සිටි ඔෆ් ග්‍රීනිච් එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ග්‍රැජුවේෂන් එකට පාටිසිපේට් වෙලා ඩිග්‍රී එක ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා. සෝ ඒ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අපේ යුනිවර්සිටි ඔෆ් ග්‍රීනිච් එකේ මේ ඉන්ටර්නල් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරාම. Great. තව දෙයක් අහනවා මිස්ටර් මාතන් LLM ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සහ LLB ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඉන්ස්ටෝල්මන්ට්ස් විදියට පේමන්ට් ප්ලෑන්ස් මොනවා හරි එහෙම තියනවද නැත්නම් මොනවා හරි අපි කිව්වොත් ලෝන් ෆැසිලිටීස් මොනවා හරි එහෙම තියනවද ස්ටුඩන්ට්ස්ලට? දැන් මම කියපු සෑම නම්බර්ස්ම ඔක්කොම මම කිව්වේ all together දැන් හැමදේම මට මේ එක ප්‍රසන්ටේෂන් එකකින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බෑ. ඒ වුණාට මේ ඒක ඔක්කොම මම කිව්වේ සාමාන්‍ය වශයෙන් මෙච්චරයි මේක total cost එක යන්නේ. මේක මෙච්චර තමයි total investment එක යන්නේ. but මේක ඔයගොල්ලන්ට installment වශයෙන් ගෙවන්න පුළුවන් එක අවුරුද්දට එකපාරක් ගෙවන්න installments තියෙනවා නැත්නම් monthly ගානට ගෙවාගෙන යන installments තියෙනවා නැත්නම් semester wise ගෙවාගෙන යන installments තියෙනවා. So it's available. It's flexible thing. There's another question. Is the degree program exam based or assignment based? LLB degree is it's exam based, exam plus assignment based, because it's LLB. You know, you have to write and you have to. Yes. If you want to become a lawyer, it's not easy, and it's not tough also. You can become a lawyer, and you have to give your 100%. Yeah, it is exam plus assignment based. ඔව් මොකද assignment base විතරක් කරනවා නම් එතන ඔයා චුට්ටක් කන්සිඩර් කරලා බලන්න ඕනේ කොච්චරක් දුරට වාගේ ඩිග්‍රී එකේ වැලිඩිටි එකක් තියෙනවද කියලා assignments විතරක් නම් යන්නේ. Yes. Yeah. QLD කිව්වම අර QLD කියන validation එක යන්නේ අපේ exams අපේ assignments plus අපේ QA department එකේ quality survey quality assurance කියන department එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ඔක්කොමත් එක්ක මේක අදාළ වශයෙන් තමයි මේ QLD degree එකේ ලෙටර් එක හම්බෙන්නේ. අපි නිකන් assignment විතරක් කරලා degree එකක් කරනවා නම් එහෙම කවුරු හරි කිව්වා නම් ඒක කරන්න එපා තියෙන කියලා මම කියන්නේ. Yes. ඒ degree එක valid නෑ. අනිත් මාස්ටර් තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඕගොල්ලන් කරන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ ඕගොල්ලන් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් knowledge එකක් අරගෙන ඒකේ ස්පෙෂලායිස් වෙන එක තමයි මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒක ඒරියා එකේ ඒ පාර්ට් එක ඕගොල්ලන් ස්පෙෂලායිස් වෙනවා. So ඒක මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම්. ඒක assignment based වෙන්න පුළුවන්, fully dissertation විතරක් කරලා කරන්න පුළුවන්. එහෙම ගොඩක් options තියෙනවා. ඒක මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒ වුණාට ඕගොල්ලන්ගේ base එක bachelor's එක. So bachelor's එක ගොඩක් exam plus assignment තමයි valid programs වලට යන්නේ. අපි චුට්ටක් PIBT University of Greenwich දෙකේම UGC approval එක legal educational council approval එක ගැන චුට්ටක් කිය මිස්ටර් මාදන් ඒකත් අහලා තියෙනවා. Yes, UGC, there are two things. මට කියන්න ඕනේ. UGC recognition plus UGC approval කියලා දෙකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්. UK law එක කියලා කියන්නේ ලංකාවේ දැන් ඔයගලන් දන්නවනේ අපි LLB එකක් කරනකොට අපිට කරන්න පුළුවන් law faculty ගිහලා LLB කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් KDU open university කරන්න පුළුවන්. ඒ හැම තැනකදීම අපි ඉගෙන ගන්නේ ලංකාවේ law එක. හැබැයි එතනින් එහාට ගියාම අපි foreign LLB එකක් කරන්නේ ඔය UK law එක ඉගෙන ගන්න. Bachelor of Law කිව්වම ඔයාගේ අපි හිතමු job එකකට යනකොට qualification එකක් විදියට අහනකොට ඒකෙදි අහන්නේ නෑ Sri Lankan law ද UK law ද කියලා. ඒකේ qualification එකක් විදියට අහන්නේ Bachelor of Law. සමහර positions වලට යනකොට Bachelor of Law plus Attorney at Law ඉල්ලනවා. සමහර positions තියෙනකොට Bachelor of Law එකෙන් විතරක් යන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මිසක් එතනින් එහාට අහන්නේ නෑ Sri Lankan law ද UK law ද කියලා. right ඒකයි අහන්නේ attorney at law කියලා කියන්නේ ඔයා ලංකාවේ practice කරන්න පුළුවන් professional qualification එක තියෙන කෙනෙක්. Bachelor of Law කියලා කියන්නේ ඔයාට එතන තියෙනවා අර academic qualification එක එතනින් එහාට ඔයා college එකේ register වෙලා exams කරනවා. That is how it goes. right no ඔයා ලංකාවේ ඉඳන් ඔයාට study කරන්න පුළුවන්. මෙහි ඉඳන් online study කරන්න පුළුවන්. weekends වල තමයි සම්පූර්ණ medium එකේ English. මොකද
ඔයා ඉගෙන ගන්න University of Greenwich එකෙන් ඒගොල්ලන්ගේ සිලබස් එක ඉගෙන ගන්න. ඒගොල්ලන්ගේ ලංකාවේ approval තියෙන සිලබස් එක. ඒක නිසා ඔයාට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ගොඩක් දුරට ඔයගලන්ට මාවත් guest lecturer කෙනෙක් විදියට ඔයගලන්ගේ bachelor's එකේදී හම්බ වෙනවා. Right? I think Mr. Mathan he has joined. I'll make him a I'm co-host. sorry, there was a problem with my connection, these days. Yeah, because of the rain. Yes, we get it. Mr. Madan, So actually, they interrupted. want you to explain about the classes, schedule, weekend, weekdays, how it goes, and online, on-site, everything. Okay, so we have options. Now, actually, like when it comes to classes, if it's 2 year, that is graduate entry program, it is mostly we focused on the professionals who are already have completed their bachelor degree or master degree who are willing to join and do their LLB program. So we have to do this program and customize this program according to their work schedule and everything else. They have a lot of commitments which are coming through that. So in this case, this is mostly going to be like 90% of the program is going to be online, and you'll have to visit the campus for your exams, and also sometimes moot court sessions and other practice sessions. So you might need to visit the campus, and other than that, it's going to be weekend lectures mostly, and our lectures will be fully online for 2 year program. And in the other hand, when it comes to 3 year program, we have two options. One is it's hybrid, like the people who wants to come and join and physically study, who wants to experience the physical lectures, they can come and study over there. The people who wants to study online fully, they can also do it fully online. The lectures, that is also going to be like 90% fully online, and the time that the 10% you have to come to the campus for their exam, right, written exam and other sessions. Other than that, you can do it fully online. And also, there is another question. What is the plan to uplift the students who are below average in English language? Is there any Okay. plan for that? It's like this. Now, actually, me program එක අපි ගොඩක්ම කරන්නේ අපි ලංකාවේ ළමයිද. So ලංකාවේ අපි දැනුවත් වෙන ඉන්නේ English හැමෝටම දන්නවා කියලා නෑ. හැමෝටම පොඩ්ඩක් දන්නවා. ඒ වුණාට අර intermediate level එකේ තමයි ගොඩක්ම ඉන්නේ. ඒ වුණාට අපි පුළුවන් අපේ lectures ලා තමයි මේක කරන්නේ. අපේ ලංකාවේ lectures තමයි මේ programs එක කරන්නේ. So ඕනම දරුවෙක්ට අපි then if you want to like engineering degree එක ඇතුළට යන නැත්නම් මොකක් හරි degree එකක් අපේ ලංකාවේ government university degree කරන කට්ටියත් ඒක English වලින් තමයි කරන්නේ. So English will not be a problem. අපේ කට්ටිය ඒකට දැනුවත් කරලා අපි ඒකට support එකක් දෙනවා. අපේ lectures ලා තමයි කරන්නේ, සිංහල lectures තමයි ගොඩක්ම කරන්නේ. So it will be like bilingual lectures. When you don't understand, ඒක පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන් සිංහලෙන් explain කරනවා. So you don't need to worry about it because English කියන දේ හැදෙනවා, ඒක කරගෙන යනකොට නිකම්ම හැදලා ඔයගොල්ලන් එළියට එනකොට fully fluent English speaker කෙනෙක් වෙන්න එළියට එනවා. Right. That's it. So Google form එක fill කරලා නැති හැමෝම fill කරන්න. එතනින් පස්සේ අපි ඒ list එක අරගෙන scholarships ටික අපි arrange කරලා අපි ඒ list එක අපිට PIBT එකට දෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා Google form එක මම ආපහු අද රාට group එකට දාන්න. Are there any students who need this recording? මැදින් join වෙච්ච හරිය කවුරු හරි students ඉන්නවද who need this recording? There's another question, Mr. Madan. අපි කීවෙනි batch එකද? Okay, this is going to be like our 7th batch is already taken, so it's going to be 8th batch of LLB students. Yeah. 8වෙනි batch එක. Right. Yes. ඔයගලන්ගේ session එක ඉවරුනහම ඔයගලන්ගේ email address එක දාන්න කොළඹ academy number එකට. එතකොට ඔයාගේ email එකට access දීලා මේ recording ඔයාට දෙනවා. ඒකත් එක්ක අපි Google form එක ආපහු දාන්නම් ඒක fill කරන්න. මේ intake එකට තව කල් තියෙන නිසා ඔයාට වෙලාව තියෙනවා register වෙලා ඒ ටික ඔක්කොම complete කරගන්න. අපේ පැත්තෙන් අපි කොළඹ academy එක පැත්තෙන් ඔයා අපේ student කෙනෙක් විදිහට අපි දෙන්න පුළුවන් උපරිම අපේ පැත්තෙන් දෙන්න පුළුවන් support එක ඔයාට දෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ ඊට පස්සේ join වෙලා හරියට කරගෙන යන special entrance ගැන කිසිම ගැටලුවක් තියාගන්න එපා. ඒක අපේ students අව ඒක අපි හරියට guide කරලා ඒක අපි සම්පූර්ණයෙන් කරනවා. ඔයාට තියෙන්නේ bachelor's එක හරියට complete කරන්න. දැනටමත් bachelor's තියෙන කෙනෙක් නම් you can join for the LLM as well. අපි තව ඉස්සරහට තව
LLM programs ටිකකුත් ගේන්න වෙනත් තව areas වලින් පොඩි discussion එකකුත් අපේ තියෙනවා. අපි බලමු නේද මිස්ටර් මාදන් කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. ওই ටික තමයි අපිට mainly කියන්න ඕනේ. Is there anything you should mention at the So end? I would like to, yeah. So I would like to tell you all, දැන් අපි කරපු session එකේ පොඩි දෙයක් මට හැමදේම කව කරගන්න බැරි වුණා. මේ අපිට පොඩි කාලයක් තමයි තිබ්බේ. ඒ කාලේ මට පුළුවන් තරම් මට LLB ගැන කියන ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් දැනුවත් කරා මම. But if you might have a lot of questions, you might have a lot of you know, inside thoughtful questions that you have been hearing from a lot of places. අපි law ගැන කතා කරමු. ගොඩක් questions එනවා කට්ටියට. So ඒ questions ඔක්කොම ඔයගලන් ඔන්න type කරන්න පුළුවන් අපේ SMS එකක් දාන්න නැත්නම් WhatsApp කරන්න කොළඹ law academy එකට. ඒගොල්ලන් අපිත් එක්ක contact කරලා ඒකට උත්තර දෙනවා නැත්නම් ඒගොල්ලන්ව guide කරයි. Plus if you want anything, you can directly go to Colombo Law Academy and like talk to them and get the guidance of about PIBT campus and University of Greenwich. And all the best for you all. And thanks for joining. And have a nice day. Good night. Okay. Thank you, Mr. Madan. At last, there's another question. Lecturer Oh, කෙනෙක් not විදියට one. මඩමුත් LLB එකේ ඉන්නවද කියලා අහනවා. Yeah, she is also going to join our panel soon. Yes, you will see me. මම guest lecturer කෙනෙක් විදියට ඔයගලන්ත් එක්ක join වෙනවා ගොඩක් දුරට. ඒකත් එක්ක අපි බලමු අපි ඉස්සරහට මේක knowledge එක තමයි වැදගත්ම දේ. මම හැම වෙලෙම focus කරන්නේ සහ අපි හැම වෙලෙම focus කරන්නේ කොච්චරක් දුරට මේක quality එකක් තියනවද කියන එක. එතනින් එහාට qualification එක වගේම ඔයාගේ knowledge එක quality එක තියෙන්නත් ඕනේ. මොකද නැත්නම් එතනින් ඉස්සරහට ඔයාලට වැඩ කරගෙන යන්න බෑ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි බලමු හොඳ ගමනක් අපිට යන්න පුළුවන් වෙයි. Google form එක fill කරලා දාන්න. එතනින් එහාට අපි අපේ scholarships පැත්තෙන් දෙන්න පුළුවන් අපිටම support එක ඕගලන්ට දෙනවා. අපි ජූන් වල ඉඳන් වැඩ පටන් ගමු. මොනවාම හරි තියෙනවා නම් කතා කරලා අහන්න. එතනින් ඔයාට guidance එක හම්බෙයි. So thank you Mr. Madan. Thank you PIBT for joining with us today. මේ recording එක ඔයගලන්ට සම්පූර්ණයෙන්ම දෙන්නම් email එක දාන්න. Okay, thank you all. Thank you Mr. Madan. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Good night. See you. Thank you. Good night.